नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज एप्रिल 4 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य में 37,000 नियुक्ति सृष्टि होब, खोल नुआ शिल्प प्रकल्प। अन्यपटे दीन दयाल योजन श्रमिक मानक मिलिब घर। आसंता 2 सप्ताह मध्य समस्त मिलिब स्वास्थ्य कार्ड। यह सहित राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसी। वर्षा को नहीं बड़ खबर। स्कूल छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना। तेज आसतु आज सकाळ आसिथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाई। प्रथम खबर, पुणी आंदोलन डाकरा देला कांग्रेस। नारी निर्यातना को नहीं पुणी थरे आंदोलन डाकरा देइछि राज्य कांग्रेस। एप्रिल 15 तारिख में राज्यव्यापी मशाल शोभायात्रा कराजिबो। समस्त ब्लॉक मुख्यालय रे शोभायात्रा करिबो दल। 315 ब्लॉक मुख्यालय रे प्रतिवाद करिबो दल। तबे 21 तारिख में जिलापाल ऑफिस घेराव करिबो कांग्रेस। ए नहीं सूचना देइचंती पीसीसी सभापति भक्त दास। से कहिचंती आमे लड़ई आगरो विधानसभा भितर एवं बाहर थिला, एबे पूरा राज्य रे लड़ई हेबो। नारी मानंकु जे पर्यंत सुरक्षा मिलिनी से पर्यंत लड़ई जारी रहिबो। परवर्ती खबर, नुआ शिल्पांचल उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। खोर्धा जिले में शिल्प समूहर शिलान्यास करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बीजेपी सरकार आसिबा परे जानुआरी रे उत्कर्ष ओडिशा रे निवेशकारी सहित शिल्प समूह पई एमओयू स्वाक्षरित करथिले राज्य सरकार। आउ 3 मास भितर शिल्प प्रकल्प काम आरंभ करा जायछि। गुरुवार दिन प्रथम पर्याय रे मुख्यमंत्री खोर्धा हळदी पदर ठारे 13 शिल्प पई भित्तिप्रस्तर स्थापन करने सहित गोटे शिल्पर श्री गणेश करिसंती। एही शिल्प समूह रे प्राथमिक पर्याय रे 6,000 कोटी टंका निवेश हेबा सहित 37,000 नियुक्ति सृष्टि हेबो। यह सहित श्रमिक मानक लागि दीन दयाल कर्मचारी आवास योजना रे 300 कोटी टंका व्यय रे श्रमिक आवास गृहर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती मुख्यमंत्री। गारमेंट फील्ड रे बिजनेस करिया पई चाहुछंती ताले जोडी हुंतु कोलकातार सबुठु बड़ मैन्युफैक्चरिंग एवं होलसेलिंग कंपनी सहित प्रकाश एंटरप्राइज। साड़ी स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 115 टंका, नाइटी स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 80 टंका, कुर्ती स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 53 टंका और छोट पिला का आइटम बाबा सूट स्टार्टिंग ही जाउची मात्र 36 टंका। ऑल आइटम आपण गोटे छात तले होलसेलिंग प्राइस रे पाई परिबे। स्क्रीन रे नंबर चलीसी, जोगाजोग करंतु। परवर्ती खबर, ओडिशार ग्रामांचल रे अधिक डिजिटल श्रेणीगृह निर्माण कराजिबो। राज्य रे 8,044 प्राथमिक विद्यालय यह सहित अंगनवाड़ी केन्द्र रे स्मार्ट टीवी माध्यम रे शिक्षादान व्यवस्था कराजिबो। सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िकरे आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लासरूम अनुमोदित होइछि। राज्यर 8,412 प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िकरे लैब प्रतिष्ठा कराजिबो। 7,655 स्कूल रे रहिछि स्मार्ट क्लासरूम रो व्यवस्था। राज्यसभा रे बीजेडी सांसद मानस मंगराज एक प्रश्न रे ए नै उत्तर रखिचंती केंद्र शिक्षा राष्ट्रमंत्री जयंत चौधरी। परवर्ती खबर, ओडिशा विधानसभा रे पारित हैला स्टेट हाईवे अथॉरिटी बिल। राज्य रे निर्माण कराजिबो 75,000 किलोमीटर विश्वस्तरीय सड़क। धार्य समय रे निर्माण कार्य सारिबाकू फास्ट ट्रैक अप्रोच रे कार्य त्वरान्वित हेबो। एहाकू दृष्टि रखी केंद्र सरकारंकर जातीय राजपथ प्राधिकरण कर्तृपक्ष एनएचआई ढांचा रे ओडिशा रे राज्य राजपथ प्राधिकरण कर्तृपक्ष ओएसएचए गठन कराजिबो। ओडिशा स्टेट हाईवे अथॉरिटी बिल 2025 विधानसभा रे पारित होईछि। राज्य राजपथ निर्माण पई आवश्यक पदक्षेप यथा जमी अधिग्रहण, पुनर्वास, यह सहित परिवेश मंजूरी, जंगल आदि मंजूरी एही संस्था कार्य करिबो। रास्ता निर्माण सहित सहर मध्य ट्रैफिक समस्या दूर करने को अप्रोच रोड निर्माण मध्य कराजिबो। एही संस्था निर्माण करिबो। परवर्ती खबर, आश्वस्ति आणिब काल बैशाखी। राज्य में काल बैशाखी आसवा सहित ओडिशा रे तापमात्रा कमिब। आज ठारू काल बैशाखी जोगु राज्यर अनेक स्थान में वर्षा संभावना रही। पश्चिम ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। तेबे आज ठारू काल बैशाखी पई मुक्ति मिलिब ग्रीष्म प्रवाहरु। बलांगीर एवं बौद्ध रे तापमात्रा एबे 40 डिग्री सेल्सियस होईछि। आज राज्यर अनेक स्थान में वर्षा संभावना थिबारु पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आज सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिले में वर्षा संभावना सहित 60 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिब।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 60 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି କହିଲେ ଗଡ଼କରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ 22 ଲକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକସଭାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ 22 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ଜବ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ନୂଆ ବସ୍ ସେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ଆମ ବସ୍ ଏବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଗଡ଼ିବ। ରୋଗୀ କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ଆମ ବସ୍ର ଏହି ନୂଆ ରୁଟ୍। ଆଉ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କର ପରିବାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କଟୁଛି, ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭଳି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବିରୋଧରେ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ସରକାର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧଂ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା BSKY ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମିଶ୍ରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ 1.08 କୋଟି ପରିବାର ଏବଂ 3.52 କୋଟି ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଭାବରେ ନାମ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 40ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା 40ଟି ନୂତନ ବସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼କଣାରେ ଆମ ବସ୍ ସେବାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏହି ଅବସରରେ ସବୁ ବସ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର। କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜରିଆନ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 40ଟି ବସ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 180କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବସ୍ ସଂଖ୍ୟା। 6ଟି ସହରରେ ଏହି ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ସହିତ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେବ ଏହି ଆମ ବସ୍। ପୁରୀ, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାଲୁଛି ଏହି ବସ୍। ଆଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆହୁରି 400 ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବିପ୍ଳବ। ରାତିସାରା ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ 2024, ଯାହା ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ରେକର୍ଡ। ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁଣି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। 12.5 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ବିଲ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ଷମତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କମିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ BMCର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ଏଣିକି ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ BMC ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଣିକି 60 ମାସ ବଦଳରେ 3 ମାସରେ ଖିଲାପକାରୀ ତାଲିକା ଆସିବ। 6 ମାସରେ ଥରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ଟିକସଦାତା ପୈଠ କରିବାକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବକେୟା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ସହିତ 3 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଣିକି ବିଲ୍ ପୈଠ କଲେ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ଚାପ କମିବ। 2024-25 ହୋର୍ଡିଂ ଟିକସରୁ ସର୍ବାଧିକ 101 କୋଟି ମିଳିଛି। ହୋର୍ଡିଂ, ପାର୍କିଂ, ଏହା ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବିଜ୍ଞାପନରୁ ମିଳିଛି 230 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ BMC ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଟନାଗଡ଼ର ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେରଙ୍କର ପୁନର୍ସାକ୍ଷୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେର। ଗତକାଲି ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2018 ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ପାଟନାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ପୁରା ଦେଶ। ଏଥିରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ପୁଞ୍ଜିଲାଲ ମେହେରଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାକଫ ବିଲ୍ ଭୋଟିଂକୁ ବିଜେଡିର ବିରୋଧ, ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ୟୁ ଟର୍ନ। ୱାକଫ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅସଲ ସମୟରେ ୟୁଟର୍ନ ମାରିଛି। ବିଲ୍ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦଳ କହିଛି ଯେ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଭୋଟ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଙ୍ଗ ଦାନ କଲେ ସରକାରୀ ଛୁଟି। ଅଙ୍ଗ ଦାନ କଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଛୁଟି। 42 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଲୋକସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 42 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ମିଳିବ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଦିନଠାରୁ ଛୁଟି ଦିନ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଲଗାତାର 3 ଥର ହେଲେଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 2014, 19 ଏବଂ 24ରେ ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ବିଜୟ ହେବା ସହିତ ସରକାରକୁ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ଓ ଯୋଗୀ ଏହି ପଦରେ ବସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନି। ତେବେ ଏମିତି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ। ହେଲେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି କି ଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଗତକାଲି ସଂସଦରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଆମେରିକା ଟାରିଫ ଏବଂ ଚୀନ ସହିତ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଚୀନ ଆମ ଦେଶର ସୀମା ଭିତରେ 4000 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରି ବସିଛି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଚୀନ ଉପରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୀନ ସହିତ ସୁପ୍ ପିଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ସମୟରେ ଚୀନ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚୀନ ଠାରୁ ଅନୁଦାନ ଆଣିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି ନେତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ 6ଠ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ 2 ଦିନିଆ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯିବା ସହିତ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ଥାଇ ରାମାୟଣ, ଯାହାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ରାମାୟଣ ଶେଷ ପରେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। डायमंड फील्ड बिजनेस करने चाहते ताले जोड़ी हूँ कोलकातार सबुठ बड़ मैन्युफैक्चरिंग एवं होलसेलिंग कंपनी सहित प्रकाश एंटरप्राइज। साड़ी स्टार्टिंग हो जाउची मात्र 115 टंका, नाइटी स्टार्टिंग हो जाउची मात्र 80 टंका, कुर्ती स्टार्टिंग हो जाउची मात्र 53 टंका और छोट पिला आइटम बाबा सूट स्टार्टिंग हो जाउची मात्र 36 टंका। ऑल आइटम आप गोटे छात तले होलसेलिंग प्राइस रे पाई परिबे। स्क्रीन रे नंबर चली जोगाजोग करंतु। ओनली बिजनेस रिगार्डिंग कंपनी माल जोगाई दउची प्रकाश एंटरप्राइज।